ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، اردو دنیا کے تازہ ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں ابو ہریرہ۔ ناظرین، اردو دنیا کے گلدستے میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قومی کونسل کی سرگرمیوں، شخصیت اور مرکز کا احاطہ کیا ہے۔ تو آئیے پروگرام اردو دنیا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، مادری زبان میں تعلیم دینے کی اہمیت و افادیت جگ ظاہر ہے۔ بچوں کی سوچ و فکر اور تخلیقیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی ہمہ جہت شخصیت سازی میں اس کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ قومی کونسل کا نصب العین اردو کی ترویج و اشاعت ہے۔ کونسل کی سرگرمیوں کا مرکز و محور اردو اور صرف اردو ہے۔ اسی سلسلے میں بین الاقوامی یوم مادری زبان اور امیر خسرو کی پیدائش کی مناسبت سے گزشتہ دنوں دہلی میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مادری زبان میں تعلیم کے حصول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ پروگرام میں شرکاء نے مادری زبان میں تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مادری زبان میں تعلیم نہ ہونے سے جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں وہ یہ کہ اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس کی جو فکر کی، اس کے خیالات کی، وہ بھی بہت بہتر طریقے سے اس کا اظہار نہیں کر پاتا ہے۔ اگر اس کی مادری زبان کمزور ہے یا مادری زبان وہ نہیں جانتا ہے تو اظہار کی وہ قوت جو ہے اس میں نہیں ہوگی جو ایک مادری زبان جاننے والوں میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مادری زبان میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے، چونکہ انسان بہتر طور پر جو اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکتا ہے وہ اپنی مادری زبان میں ہی کر سکتا ہے۔ لیکن جو اردو والے ہوں یا جن کی زبان مادری زبان، کسی کی کنڑ ہے، کسی کی ملیالم ہے، کسی کی تیلگو ہے، کسی کی بنگلہ ہے، وہ رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسری بڑی زبان ہے ان پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ مادری زبان اور تعلیم کا بہت گہرا رشتہ ہے، کیونکہ بچہ ایک زبان سیکھتا ہوا، بولتا ہوا اس گھر سے آتا ہے مدرسے میں، اور اگر اسی زبان میں بچے کو تعلیم دینی شروع کر دی جائے تو بچے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑتا اور بچہ کوئی جھٹکا محسوس نہیں کرتا، بلکہ ایک روانی میں بچہ تعلیم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اسکول کی زبان الگ ہے اور گھر کی زبان الگ ہے تو بچے کو مدرسے کی زبان سیکھنے کے لیے ایک الگ سے کاوش کرنی پڑتی ہے۔ اردو تعلیم کے حوالے سے پیش آ رہی دقتوں پر بھی شرکاء نے روشنی ڈالی۔ نصابی کتابوں کی عدم دستیابی یا اس میں تاخیر کا ذکر کیا گیا۔ اردو میں درسی کتابیں، نصاب کی کتابیں جو ہے اس طرح سے مہیا نہیں ہوتی بر وقت، نتیجتاً جو ہمارے اردو کے طالب علم ہوتے ہیں یا اردو میڈیم سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پھر پرانے ایڈیشن سے کام چلانا پڑتا ہے۔ قومی کونسل اس بارے میں سنجیدہ ہے کہ اگر قومی کونسل کے ماتحت کوئی چیز آتی ہے کہ صاحب یہ کتاب انگریزی میں آپ ہے، اس کو اردو میں کر کے آپ چھاپیے، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، دوسرے جو مضامین ہیں جن میں کتابیں اردو میں نہیں اویلیبل ہیں ان کو ہم ترجمہ کرا کے کونسل جو ہے اس کو شائع کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ اردو نصاب کی کتابوں کی فراہمی کا کام NCERT کا ذمہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اگر اردو کا معاملہ آئے گا تو کونسل اس کے لیے آگے بڑھے گی اور آگے بڑھ کر کے تعاون کرے گی، چونکہ اردو کے طلباء کو کوئی مایوسی نہیں۔ اردو ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں۔ چاہے آپ حیدرآباد کو لے لیجئے، چاہے لکھنؤ کے لے لیجئے، چاہے دلی کو لے لیجئے، اپنی اپنی شناخت کے اعتبار سے سب نے اردو کو بہت آگے بڑھایا، اور اردو کی تنقید جو ہے
बड़ा मजबूत पहलू उभर के आया जो ईरान के अंदर वो तनकीद नहीं है। देखिए, जब तक आप नक़्द बररसी के ऊपर नहीं जाएंगे, तनकीद नहीं करेंगे, तो ज़बान के अंदर और अदब के अंदर वो उस तरह से निखार कैसे आएगा। ये उर्दू के साथ हुआ, चाहे आप उसे कह दीजिए कि कॉलोनियल इम्पैक्ट में हुआ या फिर वो उर्दू का अपना मिजाज खुद ऐसा था, मगर उर्दू ने इसको डेवलप किया और आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा ही नामवर आदमी होगा कि जिसके पास एक तनकीद की किताब नहीं। प्रोग्राम में कौमी कौंसिल की जानिब से मादरी जबान के ताल्लुक से मुनक्किद मजमून निगारी के मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी करने वाले अफराद को इनामात से नवाजा गया। इनाम में नकद रकम के अलावा इसनाद भी पेश की गई। नाजरीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान अदबी तसानीफ़ और तहक़ीक़ी कामों की इशाअत के लिए सरगर्म अमल है। कौंसिल के तारीख़ अदब उर्दू, इंसाइक्लोपीडिया और मोनोग्राफ पैनल की मीटिंग में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया गया। कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास तारीख़ी अहमियत का काम है, जो कि मसलन विकीपीडिया के तर्ज पे एक उर्दू पीडिया बनाई जाए, ये लोग इस पर काम कर रहे हैं, उस पर गौर किया गया। ये भी तजवीज़ रखी गई और मंजूर कर ली गई कि जो अंग्रेज़ी विकीपीडिया है उस पर भी उर्दू विकीपीडिया का मैटर है, उस पर डाला जाए ताकि वो आम लोगों के काम में आ सके। तो एक तो उर्दू पीडिया होगी जो कि उर्दू में होगी, उसका मटेरियल जितना भी होगा उसे अंग्रेज़ी में, केरला की एक एजेंसी है वो तैयार है, उनको दिया जाएगा, वो उसको अंग्रेज़ी में करके विकीपीडिया पे डालें। जो कमेटी की राय आई है वो उसमें यह है कि जो मिनिमम जो माइनर प्रोजेक्ट होंगे, जो छोटे प्रोजेक्ट होंगे, उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे जिसको मेजर प्रोजेक्ट्स कहेंगे, वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए हम कम से कम 10 लाख रुपए हम अदीब और शायर को, अपने स्कॉलर्स को देंगे। लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि एक मुकर्ररा वक्त में हम वो अपना काम मुकम्मल करके काउंसिल को के हवाले करें ताकि उसको काउंसिल शाया कर सके। इसलिए उम्मीद है कि काउंसिल के इस फैसले से तारीख़ अदब उर्दू का जो पैनल है, इसके ज़िम्न में जो चीज़ें होनी हैं, जो काम होने हैं, जो प्रोजेक्ट्स होने हैं, उनमें अब तेज़ी आएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में वक्त हो चला है एक वक्फे का। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम।
ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ بریک کے بعد پروگرام اردو دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، عالمی سطح پر اردو تھیٹر کی معروف شخصیت جاوید دانش کا ماننا ہے کہ اردو کے حوالے سے فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ جاوید دانش کے مطابق اردو کا رشتہ مہاجرت کے ساتھ گہرا ہے، اور جب تک دنیا میں مہاجرت کا عمل جاری رہے گا تب تک اردو زندہ رہے گی۔ اردو تھیٹر اور عالمی سطح پر اردو کی صورتحال سمیت دیگر موضوعات پر ہمارے نمائندے احتشام نے جاوید دانش سے خصوصی بات چیت کی۔ ہمارے والدین یو پی کے ہیں، لکھنؤ کے۔ میں راندہ درگاہ بچپن سے گھومتا رہا ہوں ادھر ادھر، اور کلکتہ میں میری پیدائش ہوئی۔ بچپن کلکتہ میں گزرا، وہاں کانوینٹ سینٹ اینتھنیز میں تعلیم حاصل کی، مگر بڑے ہو کر علی گڑھ یونیورسٹی چلا آیا۔ اور مزے کی بات ایک اپنی تعلیم کی نکالی تو یہ بتاؤں کہ انگلش لٹریچر میرا بیک گراؤنڈ ہے، لکھتا میں اردو میں ہوں اور ڈرامے بنگلہ میں بھی کرتا ہوں، تو ملٹی کلچرل بیک گراؤنڈ ہے ہمارا۔ اردو تھیٹر جو ہے آج سے 20 سال پہلے اردو جیسے یہاں پہلے کمزور تھا، آج بھی اردو تھیٹر کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر ہے نہیں، بہت ایکٹیو ہے اردو تھیٹر۔ آپ کے دہلی میں بھی ایکٹیو ہے، ریوائیو کیا ہے تھیٹر نے۔ کینیڈا میں اردو کے نام پہ تھیٹر پہلے نہیں ہوتا تھا، ڈرامے نہیں لکھے جا رہے تھے۔ میرا کام ہے اس پہ، ہجرت کے تماشے ڈرامے کی کتاب اردو پہ آئی، اور اس کے بعد ساتھیوں نے مل کر ایک گروپ بنایا رنگ منچ کینیڈا، تو اسے بنے کوئی 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ صرف اردو نہیں، ہندوستان کی جتنی زبان ہے، تو ہندوستانی ڈرامہ فیسٹیول میں کرتا ہوں سالانہ، جس میں 10 سے 12 ہندوستانی زبان، یو نیم اینی لینگویج، تو وہ اردو، ہندی، بنگلہ، تمل، کنڑ، ملیالم، ایون سنسکرت کے ڈرامے ہم لوگوں نے کیے ہیں۔ اور یہ تو اس طرح سے اردو، میرا مقصد یہ تھا کہ ان تمام زبانوں کو یہ دکھایا جائے کہ سب اردو بھی کسی طرح کم نہیں ہے، اور اردو والوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کا ڈرامہ تمل اور ہندی اور بنگلہ والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بڑا اچھا ایکسپیریمنٹل وہ تھا تجربہ، اور اب وہ اسٹیبلش ہے بالکل معاملہ۔ اردو کے بغیر تھیٹر کیا جا سکتا ہے، بہت سی زبانوں میں تھیٹر ہو رہی، مگر یہ نہیں ہے کہ اردو تھیٹر میں نہیں ہے۔ اردو میں تھیٹر ہے اور بہت ہی ہیلدی ہے، اور جس طرح یہاں دہلی میں، کلکتہ میں، بامبے میں تھیٹر گروپس موجود ہیں۔ مسئلہ اردو تھیٹر کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کمرشل نہیں، جب تک اسے دلی میں مگر کسی حد تک کامیابی ہو گئی ہے، یہاں جو تھیٹرز ہو رہے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں۔ مسئلہ نہ کمرشل کا ہے نہ اردو کا ہے، مسئلہ دیکھنے والوں کا ہے۔ اردو والے جب تک تھیٹر جا کر نہیں دیکھیں گے تب تک وہ تھیٹر کسی بھی زبان میں ہو، اگر زبان مراٹھی اور بنگالی کے تھیٹر اس لیے کامیاب ہے کہ لوگ 500 روپے کا ٹکٹ دے کے یا $10 $20 کا ٹکٹ لے کر دیکھنے جاتے ہیں۔ تھیٹر ہو یا جو بھی ادب ہو، ہم لوگ اب کیونکہ 7 سمندر پار رہتے ہیں، اور کینیڈا، یورپ، امریکہ میں جو آبادی پھیلی ہے، تو ہم مہجری ادب لکھ رہے ہیں، ڈائسپرا لٹریچر۔ ڈائسپرا میں بھی اردو تھیٹر بالکل نہیں تھا، ہم نے شروع کیا اسے، اور کتابی شکل میں بھی ہم لائے۔ ڈرامے ہوتے تھے، مگر کتابی شکل میں اردو ڈرامہ ویسٹ میں بہت کم ہے، اور میرے خیال میں شاید یہی وجہ تھی کہ دہلی یونیورسٹی میں پچھلے سال یا پچھلے سال ایک طالب علم نے ہمارے مہجری ڈراموں پہ ایم فل کیا ہے، یہاں آپ کے ہی شہر دلی سے۔ تو میری کتاب ہے ہجرت کے تماشے، اور ہجرت کے موضوع پہ جو ڈرامہ لکھا گیا تو اس میں ہم نے کام کیا ہے، کافی لوگوں نے، استادوں نے اور ہمارے دوسرے دوستوں نے پسند کیا اسے۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں وقت ہو چلا ہے ایک اور وقفے کا۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم،
हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के तहत औरंगाबाद में जारी मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट उर्दू को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। इस इदारे से अब तक सैकड़ों तलबा कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल करके कामयाब अमली जिंदगी गुजार रहे हैं। पेश है सेंटर की कारकर्दगी और हुसूलियाबी का अहाता करती खास रिपोर्ट। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत औरंगाबाद का मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट औरंगाबाद का अव्वलीन इदारा है। यहाँ कंप्यूटर की बुनियादी तालीम का 1 साला कोर्स काबा MDTP सिखाया जाता है। इस कोर्स के तहत 2 बैच चलाए जाते हैं। एक बैच का आगाज जून में होता है, जबकि दूसरा बैच दिसंबर से शुरू होता है। हर बैच में ज्यादा से ज्यादा 20 तलबा की गुंजाइश है, जबकि दाखिले के ख्वाहिशमंदों की एक तवील फहरिस्त होती है। इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर MM शेख का कहना है कि मरकज का अव्वलीन मकसद अक़लियती आबादी वाले शहर की नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन के लिए जो कोर्स शुरू किया गया, ये कोर्स हालांकि हमने उस वक्त 1999 में शुरू किया था औरंगाबाद में। मकसद ये था कि मराठवाड़े में कहीं भी उर्दू कंप्यूटर सेंटर नहीं था, और हम ये चाहते थे कि मराठवाड़े में उर्दू ज़बान ज़्यादा बोली जाती है, उर्दू स्कूलें भी ज़्यादा है, तो लोगों को 10th के बाद यहाँ पे कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था कंप्यूटर का। इसलिए मकसद ये था कि मराठवाड़े के बच्चे यहाँ आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोर्स पूरा कंप्लीट करें और उसका फ़ायदा उठाएं। सन 2008 तक एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाते थे, जिसकी वजह से कई मुस्तहक उम्मीदवार दाखिलों से महरूम रह जाते थे। बाद में एडमिशन के मरहले को आसान बनाया गया ताकि गरीब और ज़रूरतमंद तलबा भी जदीद मैदान में आगे बढ़ सकें। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत चलने वाले इस मरकज़ में तलबा को ओरल और प्रैक्टिकल तालीम दी जाती है, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, MS ऑफिस, टैली, बेसिक वेब डिज़ाइनिंग, DTP, कोरल फोटोशॉप, इन पेज उर्दू और बेसिक C++ की ट्रेनिंग शामिल है।
ये ट्रेनिंग कितनी परफेक्ट होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मरकज से फारिग तलबा कॉरपोरेट इदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इदारे से वाबस्ता कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कहना है कि उनकी कोशिश यही रहती है कि इंस्टीट्यूट से फारिग तलबा तकनीकी मैदान में किसी के मोहताज न रहें। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर का जो है 1999 में मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर को 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जो है शुरू करने की परमिशन मिली थी। कोर्स का पूरा नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP। कौमी कौंसिल ने इस कोर्स को इस मकसद से डिज़ाइन किए थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो सब में बड़ा मसला रोज़गार का है वो मसला जो है हल हो, और रोज़गार के मसले को हल करने के लिए कौमी कौंसिल की तरफ से सिलेबस ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि 9 अलग अलग फील्ड में बच्चे जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते। अल्लाह के फजल से 1999 से अभी तक जो है तो 1100 से 1200 के लगभग बच्चे यहाँ से जो है तालीम हासिल कर चुके हैं। यहाँ के MSCIT सेंटर्स में 70% MSCIT सेंटर में हमारे बच्चे जो है फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। तकरीबन तमाम उर्दू पेपर में हमारे पास के बच्चे जो है तो DTP ऑपरेटर बोल के जो है काम कर रहे हैं, और लगभग जो है 35 से 40 बच्चे इस कोर्स की बुनियाद पर सऊदी में अब्रॉड में जो है काम पर लगे हुए हैं। रोज़गार के हिसाब से जो है तो बहुत उम्दा जो है कोर्स है ये। मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इस वक्त तलबा और तालिबात की तादाद 38 है, जिनमें लड़कों का तनासुब ज्यादा है। इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम तलबा में कुछ ऐसे तलबा भी मिले जिनको कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी नहीं थी। यहाँ दाखिले के बाद ही कंप्यूटर से उनकी आशनाई हुई। मॉडर्न कंप्यूटर यहाँ सीख रहे हैं। हमें यहाँ आने से पहले कुछ नहीं आता था कंप्यूटर में। यहाँ हम 6 महीने से अभी कर रहे हैं। काफ़ी इजाफा हुआ है सीखने में। यहाँ बाद काफ़ी कुछ मालूम पड़ा है कंप्यूटर के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बहुत, और इस कोर्स का बहुत फ़ायदा होगा आगे हमें। इसके ज़रिए हम बहुत कुछ आगे करना चाहेंगे। हमें सब DTP एप्लीकेशन, वेब डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप, हर एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, और यहाँ आके हमें बहुत फ़ायदा हुआ कंप्यूटर सीखने में। हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल में तो MS ऑफिस और कोरल ड्रॉ, फ़ोटोशॉप और इनपेज उर्दू टाइप राइटिंग ये तमाम सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं। तकरीबन अभी तक के कोरल ड्रॉ हुआ है, और पहले तक इतना तो सॉफ्टवेयर चलाना आता नहीं था, पर यहाँ पर आने के बाद हमने उसके ऊपर हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, हमें बताया गया, तो इस इंस्टीट्यूट की मदद से हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। इंस्टीट्यूट में तालिबात की भी अच्छी खासी तादाद है। ये तालिबात जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर खुद कफील बनना चाहती हैं। इनके अज़ाइम बुलंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम तो अल्लाह का शुक्र कि मुझे जो ख्वाहिश है सीखने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यहाँ पर सीखने में आया है, और उसकी वजह से मुझे ये है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, ज़्यादातर तो ख्वाहिश है कॉलेज लेवल पे ट्राई करूँ, तो इंशाल्लाह के कंप्यूटर बेस पे कहीं ना कहीं जॉब करने के इंटरेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन है, और अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल करना चाहेंगे। ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है तो सीखना भी ज़रूरी है लड़कियों को आजकल। किसी भी इदारे का तालीमी मेयार कितना बुलंद है, इसका अंदाजा इदारे से फारिग तलबा की सलाहियतों को देख कर लगाया जाता है। NCPUL के इस मरकज़ की इनफरादियत ये है कि यहाँ से फारिग तलबा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इदारे से फारिग तलबा की बड़ी तादाद कॉरपोरेट इदारों से वाबस्ता है। तकरीबन 70% फारिग तलबा MSc IT शोबे में जॉब कर रहे हैं। उर्दू अखबारों में इसी मरकज़ से फारिग तलबा को तरजीह दी जाती है। मरकज़ के सरबरा MM शेख का कहना है कि जिन मकासद के तहत इस इदारे का क़याम अमल में आया था, उनके हुसूल में बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। हम अभी जॉनसन एंड जॉनसन में परचेस ऑफिसर हैं। हमने मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर में 2002 और 3 की बैच में कंप्लीट किया है DCA, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वो ये हुआ कि हम एकदम कंप्यूटर में ज़ीरो थे, हमें सिस्टम चालू करना भी नहीं आता था। सर ने हमें चालू करने से लेके शट डाउन, उसका फिर यूसेज, पूरा मार्केट में क्या यूज़ होने वाला है, MS ऑफिस पूरा बताया, DTP बताया, उसमें डिज़ाइनिंग कैसा करना है वो सब सिखाया उन्होंने। उस वजह से मुझे मार्केट में ही बहुत फ़ायदा हुआ। हम यहाँ से कंप्लीट करते ही जॉब पर लग गए उसके वजह से।
میں نے سال 2005-2006 میں ماڈرن کمپیوٹر سینٹر میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اس وقت مجھے انگلش بھی نہیں آتی تھی اچھی اور کمپیوٹر بالکل نہیں آتا تھا. یہاں لگنے کے بعد مجھے انگلش بھی امپروو ہوئی اور اردو بھی اچھی خاصی لکھنا اور پڑھنا آ گیا مجھے. اس کے علاوہ جو ہے تو یہ سیکھنے کی وجہ سے جب میں مارکیٹ میں گیا تو چھوٹی موٹی جاب ملی. ایک سٹارٹ میں انیشیل DTP کورس ہے اس لیے DTP کے بیس پہ مجھے جاب ملی. پھر وہ کرنے کے بعد میں مجھے میرا اکاؤنٹس بیک گراؤنڈ ہے تو میں ٹیلی سیکھا میں نے یہاں پر. پھر ٹیلی کے بیس پر ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس کام کیا. مجھے اتنی بڑی کمپنی میں جاب ملا کیونکہ میں نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا. یہ مرکز باصلاحیت ہنرمندوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہا ہے جو جدید تقاضوں کو پورا کر سکے اور عملی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنی جگہ بنا سکے. ماڈرن انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم طلبہ سے برائے نام فیس لی جاتی ہے. ساتھ ہی انہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو اور وزارت فروغ انسانی وسائل کی جانب سے سالانہ 9,000 روپے کی اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ ادارہ طلبہ کو نہ صرف عملی میدان میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہے بلکہ اردو کو روزگار سے جوڑنے کا بھی کام کر رہا ہے. تو ناظرین، اردو دنیا کے آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب. ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان